But Tottenham as a challenge, what was it that drew you to them? They didn't field a stronger team that might have got you that win against Fulham and might have taken you deeper into the Carabao Cup. Who knows, you might have won it. Any regrets there? Some people would say it's to win something for Spurs. Others might say to get Daniel's objective of getting inside the top four. What is the challenge? 안녕하세요. 놀라운 논란의 미스터 놀라입니다. 손흥민 선수가 뛰는 토트넘 소식 전해드립니다. 최근에 포스테코글루 감독이 토크스포츠와의 인터뷰에 나서 화제가 되었는데 굉장한 질문들이 쏟아졌는데 이 안젤 포스테코글루 감독의 반응이 굉장히 인상적이었습니다. 그 구체적인 이야기로 바로 들어가 보시죠. But Tottenham as a challenge, what was it that drew you to them? I think the fact that it is, for all intents and purposes, one of the biggest clubs in the world, but it hasn't had success for a very long time was probably the key driver for me. 첫 번째로 포스테코글루 감독한테 주어진 질문은 이 토트넘 자리가 굉장히 도전적인데 어떤 점에 이끌린 것이냐, 왜 토트넘에 왔냐라는 질문이죠. 그리고 포스테코글루 감독은 이 질문을 굉장히 많이 받았는데요. 그런데 포스테코글루는 이 토트넘이라는 팀이 세계적인 명성이 있고 인지도가 있는 팀인데도 불구하고 오래도록 성공하지 못했다. 그 부분이 어떻게 보면은 자신에게 가장 주요했다라는 이야기를 합니다. 그러면서 포스테코글루 감독이 어쨌건 자신이 새로운 팀을 가게 된다면 자신이 생각하고 있는 어떤 전술들, 자신이 생각하는 축구를 구현할 수 있는가에 대해 생각을 하는데 이 토트넘은 모든 것을 갖춘 팀이라고 이야기를 합니다. 열정적인 서포터들도 있고 굉장히 좋은 클럽도 있고 굉장히 좋은 훈련 시설도 있는데 이 점에서 포스테코글루 감독은 자신이 도전해볼 만한 가치가 있다라고 생각했다는 점을 밝히는데 포스테코글루 감독의 어떤 도전 정신이 확실하게 보이는 답변이었습니다. Some people would say it's to win something for Spurs. Others might say to get Daniel's objective of getting inside the top four. What is the challenge? Success for me is winning things, but at the same time, it's not a desperation around just winning something. 포스테코글루 감독한테 주어진 다음 질문은 포스테코글루 감독이 정의하는 성공입니다. 과연 이 토트넘에서 굉장히 도전거리가 많은 토트넘에서 성공한다라는 걸 어떻게 정의할 것인가에 대한 부분인데 포스테코글루 감독은 분명히 이야기합니다. 당연히 성공하는 것은 우승하는 건데 그런데 단지 우승을 하기 위해서 몸부림치는 것 어떻게든 우승을 하겠다라고 이제 갈망을 갖고 있는 것은 자신의 방식이 아니다라고 이야기를 하면서 자신의 플레이를 만들어가는 것에 대한 강조를 굉장히 많이 합니다. 그러면서 어떻게 보면은 이 포스테코글루 감독은 자신이 생각하는 그 성공으로 가는 과정이 있다라는 것을 분명히 강조하는데요. 근데 이 상황에서 당연히 이 질문이 안 들어올 수가 없죠. They didn't field a stronger team that might have got you that win against Fulham and might have taken you deeper into the Carabao Cup. Who knows, you might have won it. Any regrets there? No, and us winning a Carabao Cup and finishing 10th is not what I think this club's about. And that's not dismissing the Carabao Cup. That's not the end game for me. It's not about just winning something for the sake of winning something. It's about building something. 일단 포스테코글루 감독은 단호하게 후회는 없다라고 이야기를 하면서 이 카라바오컵이 자신의 최종 목표가 아니다. 혹은 리그를 중위권 정도로 마무리하는 게 이 토트넘에게 가지고 있는 어떤 목표가 아니다라고 이야기를 하면서 That is not my end game. 나의 최종 목표가 아니다라고 이제 이야기를 하죠. 그러면서 포스테코글루 감독이 이기기 위해 이기는 게 뭐가 중요하냐. 만들어 나가는 게 중요하다라는 이야기를 합니다. 다시 말해서 억지로 뭔가를 이기기 위해서 이제 무리하는 모습을 보였다라고 한다면은 빌드업이 안 된다는 거죠. 자신이 만들고 싶은 축구를 만들어가는 그 과정에 방해가 되기 때문에 차라리 이 상황에 대해서는 풀럼전의 2군을 활용해가지고 그 경기를 치른 것에 대해서는 전혀 후회가 없다라고 강조하는 포스테코글루 감독입니다. 이 포스테코글루 감독의 어떤 인터뷰를 보고 있자면은 굉장히 시원시원하고 생각이 확고하다라는 걸 알 수 있는데 확실하게 자신의 철학을 이 토트넘에 입히고 싶어한다라는 느낌이 들죠. 그리고 이 토트넘의 한계에 대한 질문에 대해서 답하는 이 포스테코글루 감독의 태도도 굉장히 인상적입니다. We're not going to talk about him specifically, but he did say, look, this club doesn't have a winning mentality. And then he departed, and that annoyed you greatly, Intensely, Simon. yeah. And it still does. Ange, what do you recognise around the place now? Is the winning mentality there? You're trying to engender that, aren't you? I think for me, a winning mentality is just you come in every day and you just want to be the best you can be. And it's got to be born from something else because there isn't a football club on this planet, there isn't a manager on this planet that does not want to win. There isn't a player on this planet that does not want to win. I refuse to believe that anyone goes into a game of football, irrespective of the odds they're overcoming, need to overcome, not trying to win. My thing is,
it's not just about the winning. It's about playing the game. You've got to believe in something more than just the victory because everyone wants to win. And for me, it's the way we play. 저는 포스테코글루 감독이 이 위닝 멘탈리티에 대해서 이야기하는 이 장면이 굉장히 인상적이었습니다. 왜냐면은 이 지구상의 모든 사람들이 이기고 싶어 하는데 이기고 싶어 하는 그 멘탈리티 하나만으로는 안 된다. 그 과정을 믿어야 되고 그리고 더 중요한 것은 제대로 경기를 해야 된다. 승리보다 더 큰 것을 믿어야 승리할 수 있다. 라고 이야기하는 이 포스테코글루 감독의 이 철학이 진짜 토트넘에게 굉장히 발전적으로 작용할 수 있다라는 생각이 들었고 이 안제 포스테코글루 감독이 왜 이렇게 이 플레이 스타일에 집중하는지 어떻게 보면 당장 승리하는 것보다도 이 플레이 스타일 자체 이 과정을 얼마나 중시하는지가 굉장히 인상적이었고 그리고 모두가 승리하고 싶어 한다라는 그 이야기가 굉장히 인상적이다라고 생각을 했습니다. 그럼에도 불구하고 이 토트넘에는 여전히 어떤 천장이 있다. 어떤 한계가 있다라고 느끼는 그런 이야기들이 굉장히 많고 이 해설자들도 이제 물어보거든요. 포스테코글루 감독한테 이 토트넘의 어떤 천장이 어디까지다라고 생각하냐. 근데 이 말에 대한 포스테코글루 감독의 어떤 반응까지 한번 살펴보겠습니다. And from here on, it's really down to me because I've accepted the role. I've accepted whatever challenges exist within this football club. I've accepted that, and I'll take responsibility for that. Ange, what would you say is the ceiling for the club? I don't like ceilings, don't like floors, don't like any kind of impediments that limit anything you do in life. 해당 영상이 공개되고 나서 이 토트넘 팬들뿐 아니라 이 축구 팬들이 안제 포스테코글루 감독의 이 인터뷰에 굉장히 감탄하는 모습을 보였는데 구체적인 어떤 반응들도 살펴보겠습니다. 이 인터뷰의 유일한 단점은 너무 짧았다는 거다. 토트넘 현재 이 사람을 감독으로 두고 있다는 것이 굉장히 행운이다 라고 이제 이야기를 하면서 토트넘에 오래 있었으면 좋겠다 라는 반응도 있습니다. 그리고 이 프리미어리그 매니저 중에서 이렇게 열려있는 이렇게 흥미롭고 영감을 주는 인터뷰를 할 수 있는 그런 감독이 있나 모르겠다 라고 이야기하면서 굉장했다 라고 이제 반응이 나오고 이게 말이 되냐 너무너무 영감을 많이 준다 내가 지금 일하고 있는 데에서도 굉장히 적용할 수 있는 이야기들이 많다 라고 이야기하면서 이 정도로 토트넘 팬이었던 게 행복했던 적이 없다 라는 이야기가 나오고 있고 토트넘이랑 너무 잘 맞는다 안제 포스테코글루 감독의 이야기를 하루 종일 들을 수 있을 것 같다. 뭐 이런 반응이라던가 굉장히 신중하고 그리고 말을 잘하는 감독이다. 굉장히 토트넘이라는 클럽에게 균형 잡히고 그리고 확실한 어떤 철학을 좀 심어줄 수 있는 그런 감독이다 라는 이야기가 나오고 있고 아스날 팬으로서도 포스테코글루 감독의 어떤 모습을 보면은 대단하다 감탄하게 된다는 부분들이 나오고 있죠. 그러면서 토트넘이 지금처럼 뛸 것이라고는 상상도 못했고 특히 케인을 잃어버린 뒤에 이 정도로 뛴다. 이 짧은 시간 안에 굉장히 먼 길을 온 것 같다라는 이야기가 나오고 있습니다. 마지막으로 진짜 너무 직선적으로 이야기를 하면서 콘테를 마치 광대처럼 보이게 한다라는 이야기가 나올 정도로 포스테코글루 감독의 인터뷰에 대한 극찬이 쏟아지고 있습니다. 저도 포스테코글루 감독의 인터뷰를 보면서 이번 시즌 토트넘은 진짜 기대할 만하다라는 생각이 들거든요. 물론 4경기밖에 아직 안 한 상황이다 라는 점은 저도 알고 있습니다. 그런데 이 포스테코글루 감독이 만들어가는 이 과정에 대해서 많은 팬들이 그리고 많은 선수들이 함께 그 믿음을 가져가고 있다. 그 철학을 수용하고 있다는 점이 가장 인상적인 거죠. 그래서 이 EPL이라는 치열한 무대에서 안제 포스테코글루 감독이 정말 성공했으면 좋겠다 라는 생각이 듭니다. 그리고 안제 포스테코글루 감독이 과감하게 또 손흥민 선수를 주장으로 그리고 스트라이커로 활용하는 모습을 보여주고 있는데 그 모습이 EPL에서 확실하게 좀 임팩트를 남겼으면 좋겠다라는 생각이 들면서 이번 시즌 끝까지 응원하는 마음을 좀 가지고 가볼까 합니다. 여러분들의 의견은 어떠신지 그리고 이렇게 인터뷰를 직접 보신 다음에 어떤 마음이 드시는지 의견 댓글로 남겨주시면 더욱 흥미로운 소식으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 아직 안 누르셨다면 구독과 좋아요까지 부탁드리면서 지금까지 놀라운 논란의 미스터 논란이었습니다. 시청해주셔서 감사합니다.